Good afternoon. In the last lecture, we have seen the use of IC555 as a monostable multivibrator. Today, we have to see the use of IC555 as a stable multivibrator. We have seen that in a monostable multivibrator, this is the monostable multivibrator, and why it is called as a monostable multivibrator. In this monostable multivibrator, output remains constant for only one time. Output remains the constant only for the one type, or the output of this circuit remains constant only one times. So there is only one constant or one stable state, so it is called as a monostable. Meaning of the mono is one, and stable is the constant. Here in the last lecture we have seen the working of the monostable multivibrator, and these these are the waveforms of the output. This is the output waveform, this is the uh, waveform of capacitor, and how the capacitor get charged and how capacitor get discharged, and how the output get at the how we get the constant output we have seen in the last lecture. And after that we have seen the duty cycle of the IC555. Today we have to see the use of IC555 as a stable multivibrator. A stable multivibrator means it does not its output does not remain constant for the particular time. Here see that the output of the monostable multivibrator remains constant for this particular time. Particular time, and after this time output changes, but output remains constant for particular time. And there is only one state here we get. But in stable multivibrator, meaning of stable means output does not remains constant, it has a both states are unstable. आपण काल सांगितलं होतं की कुठल्याही डिव्हायसेसमध्ये दोन स्टेट असतात. एक स्टेट मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये दोन स्टेट असतात, त्याच्या आउटपुटमध्ये दोन स्टेट असतात. तर मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये एक स्टेट ही स्टेबल असते, परंतु अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये दोन्ही स्टेट ह्या अनस्टेबल असतात. इथं आपण बघू शकतो ही एक स्टेबल स्टेट आहे आणि ही जी सेकंड स्टेट दिसते तर ती अनस्टेबल स्टेट आहे. परंतु अस्टेबलमध्ये मात्र दोन्ही स्टेट कसे असतात, अस्टेबल असतात. नाव वी हॅव टू सी द वर्किंग ऑफ IC555. Here the IC555 is connected as a stable multivibrator as shown in this figure. Here आता ही ब्लॉक डायग्राम तर सेमच आहे जी आपण ह्यापूर्वीही बघितली होती, परंतु एक चेंज इथं केलेला आहे. तर तिथं आपण काय केलं होतं, पिन नंबर 7 इज कनेक्टेड टू द पिन नंबर 7 for the use of IC555 as a monostable multivibrator. And for a stable multivibrator, the pin number 6 and pin number 2 are shorted. Pin number 6 and pin number 2 are shorted. Shorted means these two pins are connected to each other. Pin number 6 and pin number 2, these are the two pins connected to the each other. कंपॅरेटर 1 आणि कंपॅरेटर 2 चे जे पिन नंबर 6 आणि पिन नंबर 2 आहेत तर त्या शॉर्ट केलेल्या आहेत. शॉर्ट केल्या म्हणजे दोन्ही एकमेकांना कनेक्ट केलेल्या आहेत. ह्याच्यामध्ये एवढंच केले, बाकीचे मग सगळे ब्लॉक सेमच आहेत. कंपॅरेटर आहेत 2, त्यानंतर SRP फ्लॉप आहे, प्लस VCC सप्लाय, ट्रान्झिस्टर आहे, कॅपॅसिटर आहे. आणि आणखीन एक म्हणजे आपण मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये फक्त एकच रेजिस्टन्स यूज करतो. इथं मात्र दोन रेजिस्टन्सेस, रेजिस्टन्स RA अँड रेजिस्टन्स RB आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ द कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरला सिरीजमध्ये तिथं आपण एक रेजिस्टर जोडला होता मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये, आणि अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये मात्र आपण दोन रेजिस्टन्सेस जोडतो. दीज रेजिस्टन्सेस आर RA and resistance RB. These are the two resistances. So now we have to see this is the construction of a stable multivibrator, and now we have to see the working of a stable multivibrator. In the stable multivibrator, initially when plus VCC supply is given, then the plus VCC supply is given, then the voltage at this fixed point is VCC by 3. and when the voltage initially, आता ज्याची वर्किंग आहे मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरची त्यानुसार त्याची वर्किंग असेल. कंपॅरेटरची वर्किंग आता डबल तेच सांगणार नाही,
लक्षात आले, काल आपण बघितलेलं आहे. कंपॅरेटर 1चा आउटपुट हाय लेवलला कधी असतं, कंपॅरेटर 2चा आउटपुट लो लेवलला हाय लेवलला कधी असतं. ह्या दोन्ही कंडिशन्स, कोणकोणत्या कंडिशन्स आहेत त्या आपण काल बघितलेल्या आहेत. तर काय होईल, इनिशियली VNVCC इज गिवन, पॉवर सप्लाय दिल्यानंतर इनिशियली आपल्याला लोअर कंपॅरेटर जो आहे, तर त्या लोअर कंपॅरेटरचं आउटपुट हे हाय लेवलला भेटतं अकॉर्डिंग टू द कंडिशन्स. त्या ज्या कंडिशन्स असतात इनपुट आणि फिक्स्ड व्होल्टेजमधल्या, त्या कंडिशननुसार this lower comparator 2 provides the high output, and this high output makes R is equals to 1, so that we get output Q bar is equals to 1 and output Q is equals to 0. Output Q is equals to 0, and as output Q is equals to 0, output Q is equals to 0, transistor goes into the cutoff state. And as transistor is a off device, this plus VCC supply directly goes towards the capacitor. This plus VCC supply directly goes towards the capacitor, and this capacitor get charged through resistance RA and RB, through this series resistor. RA plus RB, through this series resistor capacitor get charged. लक्षात आलं का? सुरुवातीला काय होतं, ज्यावेळेस प्लस VCC सप्लाय देतो आपण, प्लस VCC सप्लाय दिल्यानंतर हे जे व्होल्टेज आहे फिक्स्ड व्होल्टेज ते आहे VCC/3, अँड वेन द व्होल्टेज ॲट द टर्मिनल धिस पिन नंबर 2चं टर्मिनल, पिन नंबर 2च्या टर्मिनलचं व्होल्टेज हे किती असेल, इट इज लेस दॅन द VCC/3, ह्या VCC/3 पेक्षा कमी असतं, आणि VCC/3 पेक्षा कमी असल्यामुळं दिस कंपॅरेटर प्रोव्हाइड्स द हाय आउटपुट. काल आपण म्हणजे ह्याच्या अगोदर कंडिशन बघितलेल्या आहेत. जर ह्या VCC/3 पेक्षा जर पिन नंबर 2चं व्होल्टेज कमी असेल तर हा जो कंपॅरेटर आहे, कंपॅरेटर 2, तर तो हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करतो. तर पहिल्यांदा तेच होतं की VCC/3 पेक्षा पिन नंबर 2चं जे व्होल्टेज आहे ते त्याला आपण ट्रिगरिंग व्होल्टेज म्हणतो. तर ते ट्रिगरिंग व्होल्टेज VCC/3 म्हणजे ह्या फिक्स्ड व्होल्टेजपेक्षा कमी असल्यामुळं हा जो कंपॅरेटर आहे, लोअर कंपॅरेटर प्रोव्हाइड्स द हाय आउटपुट. मग हे हाय आउटपुट आपण देतोय SR फ्लिप फ्लॉपच्या R टर्मिनलला, R इनपुटला, रिसेट इनपुटला. मग रिसेट इनपुट हाय लेवलला गेलं म्हणजे फ्लिप फ्लॉप रिसेट झाला म्हणजे आता फ्लिप फ्लॉपमध्ये कुठलाही डाटा त्या ठिकाणी स्टोअर नाही, आणि कुठलाही डाटा स्टोअर नाही म्हणजे फ्लिप फ्लॉप रिसेट झाला, म्हणजेच आपल्याला फ्लिप फ्लॉपपासून आउटपुट भेटेल Q is equals to 0. And Q bar is the complement of the Q. Therefore, we get Q bar is equals to 1. लक्षात आलं? As lower comparator provides the high output which reset the flip flop. Therefore, we get output Q is equals to 0 and Q bar is equals to 1. So that output of the IC555 is at the high level, because we take the output of IC555 from this pin number 3, and pin number 3 is the Q bar terminal of RS flip flop. आपण RS flip flopच्या Q bar टर्मिनल पासून आउटपुट घेतो, त्यामुळं हे जे Q bar आहे, Q bar टर्मिनल, तर ते Q bar टर्मिनल कुठं जोडलेलं आहे, तर ते आपण पिन नंबर 3ला जोडलेलं आहे. त्यामुळं इथलं जे आउटपुट आहे तर ते आउटपुट म्हणजे आपलं हाय लेवलला भेटेल आपल्याला. आणि आज Q इज इक्वल्स टू 0, Q हे लो लेवलला आहे. Q लो लेवलला असल्यामुळं ट्रान्झिस्टरला लो व्होल्टेज आपण सप्लाय केलं. लो व्होल्टेज सप्लाय केल्यामुळं ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेटमध्ये राहील, आणि ट्रान्झिस्टर ऑफ असल्यामुळं हा जो दिलेला प्लस VCC सप्लाय आहे तो डायरेक्टली ह्या दोन रेजिस्टन्स थ्रू कॅपॅसिटरकडे जाईल, आणि कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होईल. कॅपॅसिटर काय होईल? चार्ज होईल. आणि कॅपॅसिटर चार्ज होईल. किती चार्ज होईल आपण कालही बघितलं होतं. कितीपर्यंत चार्ज होईल? ट्वाईस VCC डिवायडेड बाय 3 एवढ्या व्होल्टेजपर्यंत ज्यावेळेस कॅपॅसिटर चार्ज होईल. Or when the voltage of the capacitor is greater than the twice VCC/3, and we here see that this capacitor is connected to the pin number 2 and pin number 2 is connected to the pin number 6. म्हणजे हे जे व्होल्टेज आहे कॅपॅसिटरचं ते व्होल्टेज म्हणजे आपलं हे कंट्रोल व्होल्टेज आहे अप्पर कंपॅरेटरचं. आणि वेन दिस कंट्रोल, आणि ह्याची वर्किंग नुसार वेन कंट्रोल व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन द twice VCC/3. This is the control voltage at pin number 5, and pin number 6 जे व्होल्टेज आहे
तर त्या पिन नंबर 6च्या व्होल्टेजला आपण थ्रेशोल्ड व्होल्टेज असं म्हणतो, थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. अँड वेन कंट्रोल थ्रेशोल्ड व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन द ट्वाईस VCC/3. पिन नंबर 5चं जे कंट्रोल व्होल्टेज आहे त्याची व्हॅल्यू आहे ट्वाईस VCC/3. या ट्वाईस VCC/3 पेक्षा ज्यावेळेस हे कंट्रोल व्होल्टेज जास्त होतं त्यावेळेस हा अप्पर कंपॅरेटर हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करतो. तर मग आता इथे काय होतं, कॅपॅसिटरची चार्जिंग चालू झाली, कॅपॅसिटर चार्ज होतो आणि ज्यावेळेस कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज ट्वाईस VCC/3 ह्या व्होल्टेजपेक्षा म्हणजे पिन नंबर 5च्या फिक्स्ड व्होल्टेजपेक्षा जास्त होतं, त्यावेळेस हा जो अप्पर कंपॅरेटर आहे तर तो अप्पर कंपॅरेटर हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करतो. आणि मग ते हाय आउटपुट आपण देणार आहोत SR फ्लिप फ्लॉपच्या यस, आणि SR फ्लिप फ्लॉपच्या यस टर्मिनलला ते आउटपुट दिल्यानंतर काय होईल, फ्लिप फ्लॉप हा सेट होईल, आपल्याला आउटपुट भेटेल Q = 1. Q = 1 आउटपुट भेटेल आणि त्यामुळे आउटपुट इकडलं जे पिन नंबर 3 पासून आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे तर ते लो मिळेल, कारण Q bar is the complement of the Q. Therefore, we get Q = 1 and Q bar = 0. As Q = 1, transistor goes into the saturation state and capacitor discharges. आणि मग काय होईल, ट्रान्झिस्टर हा ऑन होईल. ट्रान्झिस्टर ऑन झाला की कॅपॅसिटर मधली जी एनर्जी आहे तर ती एनर्जी तो ट्रान्झिस्टर यूज करेल आणि मग त्यावेळेस कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होईल. कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होईल कधी, कुठपर्यंत डिस्चार्ज होईल, तर कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होईल VCC/3 या लेवलपर्यंत. VCC/3 ह्या व्होल्टेजपर्यंत कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होईल आणि VCC/3 पर्यंत कॅपॅसिटर डिस्चार्ज झाला, आणि मग ज्यावेळेस कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज, when the voltage of the capacitor is less than the VCC/3, then this comparator, lower comparator again provides the high output. त्यावेळेस काय होईल, कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होईल, कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होऊन कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज लेस दॅन द VCC/3 झालं की मग हा जो लोअर कंपॅरेटर आहे तो पुन्हा हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करेल. परत हे हाय आउटपुट झालं की परत फ्लिप फ्लॉप रिसेट होईल आणि आपल्याला आउटपुट भेटेल Q = 0, Q bar = 1. Q = 0, Q bar = 1 भेटेल आणि Q = 0 झालं म्हणजे परत ट्रान्झिस्टर कट ऑफ स्टेटमध्ये जाईल आणि कॅपॅसिटरची पुन्हा चार्जिंग चालू होईल थ्रू द रेजिस्टन्स RA अँड RB. आणि मग परत तीच प्रोसेस, कॅपॅसिटर पुन्हा चार्जिंग चालू झाली, मग त्या कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज ट्वाईस VCC/3 पेक्षा जास्त झालं की मग परत काय होईल, परत अप्पर कंपॅरेटर हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करेल. हा जो कंपॅरेटर आहे, कंपॅरेटर नंबर 1, कंपॅरेटर 1 परत हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करतो. लक्षात आलं. अशा प्रकारे आपल्याला प्रत्येक स्टेट नंतर, प्रत्येक पर्टिक्युलर टायमिंग नंतर आउटपुट कंटिन्युअसली चेंज होत राहील. आउटपुट काय होत राहील, कंटिन्युअसली चेंज होत राहील. ह्या ठिकाणी हे बघू शकतो आपण इथं बघा, प्रत्येक स्टेट नंतर आउटपुट कंटिन्युअसली चेंज होत राहतं. ज्यावेळेस अप्पर कंपॅरेटरचं आउटपुट हाय लेवलला असेल त्यावेळेस आपल्याला पिन नंबर 3 पासून आउटपुट हे लो लेवलला भेटेल आणि ज्यावेळेस ह्या लोअर कंपॅरेटरचं आउटपुट हाय लेवलला असेल त्यावेळेस आपल्याला IC पासून आउटपुट हे हाय लेवलला भेटेल. आणि मग असं कंटिन्युअसली कॅपॅसिटरची चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग चालू राहील, कंटिन्युअसली चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग चालू राहील आणि एका पर्टिक्युलर टायमिंग नंतर आउटपुट सुद्धा चेंज होत राहील फ्रॉम हाय लेवल टू लो लेवल अँड लो लेवल टू हाय लेवल. लक्षात आलं. तर अशा प्रकारे हा IC555 ॲज अ अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर, म्हणजे ह्याच्यामध्ये आउटपुट जे आहे तर ते आउटपुट स्टेबल राहत नाही, कॉन्स्टंट राहत नाही आउटपुट. एकतर हाय लेवल आपण मोनोस्टेबलमध्ये बघितलं, मोनोस्टेबलचं आउटपुट एकतर हाय लेवलला तरी राहतं किंवा लो लेवलला राहतं. त्याच्यामध्ये 2 स्टेट आहेत, एकतर हाय लेवल किंवा लो लेवल, त्यामुळे त्याला आपण मोनोस्टेबल असं म्हणतो. परंतु हा जो अस्टेबल आहे तर ह्या अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये आउटपुट हे स्टेबल राहत नाही, तर ते आउटपुट काय होत असतं, कंटिन्युअसली चेंज होत राहतं. इट कंटिन्युअसली चेंजेस फ्रॉम हाय लेवल टू लो लेवल अँड लो लेवल टू हाय लेवल. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. त्यामुळेच ह्याला अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर असं म्हणतात. लक्षात आलं. तर असा हा आपला अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आहे. त्या अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये समजलं, त्या कॅपॅसिटरची कंटिन्युअसली चार्जिंग होते, कंटिन्युअसली कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होतो. बाकी कंपॅरेटरची जी वर्किंग आहे, कंपॅरेटरचा आउटपुट कधी हाय लेवलला असेल, अप्पर कंपॅरेटर कधी हाय लेवलला आउटपुट प्रोव्हाइड करेल आणि लोअर कंपॅरेटर कधी हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करेल. तर हे सर्व ज्याप्रमाणे काल आपण वर्किंग बघितलेली आहे मोनोस्टेबलची त्यानुसार सेम वर्किंग असेल. फक्त इथं फरक काय केलेला आहे तर पिन नंबर 6 अँड पिन नंबर 2 आर कनेक्टेड टू द each other and in this case we get continuously varying